السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر ترکی رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نیتن یاہو انتظامیہ کی جانب سے کیا جانے والا قتل عام تاریخ میں ایک سیاہ دھبے کے طور پر رقم ہوا ہے اور دھبا اس کی بلا مشروط حمایت کرنے والوں کے ماتھے کا بھی ٹیکا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقین کی 28ویں کانفرنس کے دائرہ کار میں ایکسپو سٹی دبئی میں منعقدہ ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کے بعد وطن واپسی پر صدر ایردوان نے طیارے میں صحافیوں کے سوالات کا جائزہ لیتے ہوئے اظہار خیال کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ شروع سے ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازعات میں انسانی بنیادوں پر وقفے کے بجائے مستقل جنگ بندی کے حق میں تھے۔ ایردوان نے کہا کہ سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ ان کے رابطے اور بات چیت کا عمل جاری ہے۔ فلسطینیوں کی طرف سے دی ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت میں دائر کردہ درخواست کی یاد دہانی کراتے ہوئے ایک صحافی نے سوال کیا کہ درخواست کا عمل کس مرحلے پر ہے؟ آپ نیتن یاہو کے بارے میں کس نوعیت کے فیصلے کی پیش گوئی کرتے ہیں؟ سوال کے جواب میں ایردوان نے اس بات پر زور دیا کہ تقریباً 3000 وکلاء نے دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت میں ضروری درخواستیں دی ہے۔ دی ہیگ کے عمل کی پیروی کرنے کا ذکر کرنے والے ایردوان نے بتایا کہ وہاں سے ہماری یہ توقع ہے کہ نیتن یاہو سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے میں آنے والے یہ قاتل اور غزہ کے قصابوں کو لازمی سزا ملے گی۔ ہماری خواہش ہے کہ جو لوگ فیصلے کے ساتھ انصاف کے منتظر ہیں وہ کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں حماس کے 3 رہنماؤں کی تلاش ہے جنہیں وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہی رہنماؤں کے پوسٹرز اسرائیلی وزیر دفاع یوگلینڈ کے دفتر کی دیوار پر بھی چسپاں ہیں، جبکہ ان کے نیچے جونیئر فیلڈ کمانڈرز کی تصاویر لگی ہوئی ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد یہ پوسٹرز کئی مرتبہ پرنٹ کیے جا چکے ہیں۔ جن کمانڈرز کو اسرائیل نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا، ان کے چہروں پر کراس کے نشان لگائے گئے ہیں، لیکن اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں سر فہرست 3 افراد ہیں جنہیں وہ نشانہ بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان میں حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ الزیف، کمانڈ میں ان سے دوسرے نمبر پر مروان عیسیٰ اور غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنور شامل ہیں۔ حماس ذرائع کے مطابق یہ 3 لیڈر ملٹری آپریشن کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یرغمالیوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی غرض سے ہو رہے مذاکرات کی بھی قیادت کر رہے ہیں۔ عسکری ماہرین کے مطابق ان 3 رہنماؤں کی ہلاکت سے اسرائیل کو اپنی فتح کا دعویٰ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے، جس میں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی ختم ہونے پر دہشت گرد اسرائیل کی خوفناک بمباری جاری ہے، جس میں مزید 131 فلسطینی شہید اور 650 زخمی ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں دور دراز میں شہداء کی تعداد 240 ہو گئی۔ شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حماس کو دہشت گرد کہنے والے اسرائیل کے ساتھی ملکوں نے ابھی تک جنگ بندی کے خاتمے کے بعد ہو رہے مظالم پر اپنی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہا ہے۔ بی بی سی اور الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے رفح کراسنگ کے ذریعے ضروری امداد بھی آنا بند ہو گئی ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہے، جبکہ پورے غزہ پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ فضائی حملوں میں جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں شمالی مغربی غزہ اور جنوب میں خان یونس شامل ہے، جہاں سے لاکھوں لوگ لڑائی سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے تھے۔ شہر میں مکانات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ناصر اسپتال کے قریب وہ گھر بھی شامل ہے جہاں بی بی سی کے صحافی مقیم تھے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ، الزیتون اور الشجاع سمیت غزہ پٹی کے شمالی محلوں کے رہائشیوں کو علاقے خالی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسرائیل اس وقت پورے غزہ پر بمباری کر رہا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے اسرائیلی بمباری کا زیادہ زور ان جنوبی علاقوں سے جہاں اس نے لوگوں کو پناہ لینے کو کہا تھا اور وہیں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں میں صرف معصوم لوگ ہی نشانہ بن رہے ہیں۔ اس پر دنیا کو جاگنا چاہیے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مصری اور علاقائی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے کئی عرب ریاستوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ غزہ کی سرحد کے فلسطینی حصے پر ایک بفر زون یعنی غیر جانبدار علاقہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد انکلیو کی تجاویز کے حصے کے طور پر مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے۔ 3 علاقائی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے اپنے منصوبوں کا تعلق اپنے ہمسایہ ممالک مصر اور اردن کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات سے جوڑا، جو 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا ہے۔ العربیہ کے مطابق یہ اقدام اسرائیل کی جارحیت کے فوری خاتمے کی نشاندہی نہیں کرتا ہے، جو 7 دن کی جنگ بندی کے بعد جمعے کو دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل مصر یا قطر جیسے مسلمہ عرب ثالثوں کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ وہ جنگ کے بعد کے غزہ کو ایک شکل دینا چاہتا ہے۔ کسی بھی عرب ریاست نے مستقبل میں غزہ میں امن و امان کے قیام یا وہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے کوئی
आमदगी जाहिर नहीं की है। ज़्यादातर ने इसराइल के हमले की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा अफराद हलाक और गाजा के शहरी इलाके वसी पैमाने पर मस्मार कर दिए गए। हमास के 7 अक्टूबर के हमले का हवाला देते हुए इसराइल हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, कई एक लाखों घरों को मस्मार कर दिया है। फिर भी इसराइल को दहशतगर्द कहने से अरब ममालिक कतरा रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। रूसी सदर पुतिन ने रूसी फौज में फौजियों की तादाद में तकरीबन 1,70,000 अफराद का इजाफा किया, जिससे फौजी एहलकारों की कुल तादाद 22,09,000 से तजावीज़ कर गई है। क्रेमलिन की वेबसाइट पर शाये हुए पुतिन के दस्तखतशुदा हुक्मनामे के मुताबिक रूसी अफवाज के एहलकारों की तादाद 22,09,130 अफराद मुकर्रर की गई है, जिनमें 13,20,000 फौजी शामिल हैं। इस करारदाद पर अमल दरामद शुरू हो गया है। एक बयान में रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि रूस को खुसूसी फौजी ऑपरेशन और नेटो की मुसलसिल तोसी से खतरात लाहक है। इस वजह से रूसी फौज की ताकत में इजाफा किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद में तकरीबन 1,70,000 अफराद का इजाफा किया गया है। जर्मनी के जुनूबी इलाके में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया है। शदीद बर्फबारी के बाद एयरपोर्ट पर 320 परवाजें मनसूख कर दी गई। हवाई अड्डे के हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी परवाज़ों की सूरत हाल को चेक कर लें। शदीद बर्फबारी से रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हो रहे हैं। दरख्त गिरने और बर्फबारी की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त रुक गई। अलम और म्यूनिख में कुछ मुसाफिरों को ट्रेन में रात गुजारनी पड़ी। बावरिया में सड़कों पर कई ट्रैफिक हादसात हुए। जर्मन महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि खित्ते में बर्फ की गहराई 4 सेंटीमीटर तक पहुंचने का इम्कान है। हमास और इसराइल के दरमियान एक हफ्ते से जारी जंगबंदी के खात्मे के बाद किए गए पहले इमारती मिशन में कम से कम 120 जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों और कैंसर के मरीजों को इनके अहला खाना के साथ गाजा से इलाज के लिए मुत्तहदा अरब इमारत मुंतकिल किया गया है। ताहम मुत्तहदा अरब इमारत का तिब्बी अमला, जो आज शाम 4 बजे मिस्र के अल अरीश बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर चार्टर्ड तैयारे पर पहुंचा, अबू धाबी के लिए मरीजों को हवाई जहाज ले जाने के लिए कहा कि अगर जंगबंदी में तोसी की जाती है तो मजीद फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता था। डॉक्टर महाबरकात यूएई की मुआविन वजीर बराए उमूर सेहत ने अरब न्यूज़ को बताया कि नए सिरे से बमबारी ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए फ़लस्तीनियों के इनखला को पेचीदा बना दिया है। अबू धाबी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के तुरामिक से बरकात ने कहा, अगर जंगबंदी जारी रहती तो हमारे पास मरीजों से फिर तैयारे मजीद नशिस्तें होती, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है। बरकात ने कहा, जहां फ़लस्तीनी मरीज हफ्ते की सुबह 5 बजे एक कॉम्प्लेक्स के बाद हिफाजत के लिए पहुंचे, 14 घंटे का इनखला मिशन था। सऊदी अरब को 2024-25 तक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का रुकन मुंतखब कर लिया गया। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक लंदन में IMO के इजलास में वोटिंग के दौरान 143 मेंबर मुल्कों ने सऊदी अरब के हक में वोट दिया। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि IMO की रुकनियत समंदरी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात और सऊदी विजन के मुताबिक समंदरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद बनाने के हवाले से सऊदी अरब की कोशिशों का अमली एतराफ़ है। सऊदी अरब को बहरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कद्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। सऊदी अरब का बहरी बेड़ा इलाके में अव्वल दर्जे का है, जबकि सऊदी अरब की बंदरगाहें दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों में शुमार होती है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब 2030 तक सालाना 40 मिलियन कंटेनर्स उतारने और चढ़ाने की इस्तेदाद हासिल करने के लिए कोशां है। सऊदी अरब क्रूज के जरिए समंदरी सयाहत को भी फ़रोग़ दे रहा है, जबकि बहरा अहमर के रास्ते से 13% बैनुल-अक़वामी तिजारत की जा रही है। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमारात को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को तहनीती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को रवाना किए गए मकतूब में कहा कि हम आपको इस पुरमसरत दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए मज़ीद तरक्की व कामरानी की उम्मीद रखते हैं। सऊदी क़यादत ने अपने मकतूब में सऊदी अरब और इमारात के बरादराना ताल्लुकात की तारीफ़ की। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की तरफ से ताज़ियती मकतूब मौसूल हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने शहजादा ममदू बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। शाह हमद ने सऊदी क़यादत के नाम अपने मकतूब में कहा है कि हमें अंधोना कब्र पर दिली सदमा हुआ है। हम आपसे और मुतवफ़ी शहजादे के लवाहिक़ीन से दिल की गहराइयों से ताज़ियत करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुतवफ़ी के दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए।
हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 के दौरान इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक सेल्फी भी ली, जिसे इटालवी वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से पोस्ट की गई सेल्फी का जवाब दिया। इससे कबल जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी और लिखा था, मेलोडी के साथ COP28 में अच्छे दोस्त। पीएम मोदी ने ब्राज़ील के सदर, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, तुर्की के सदर अर्दगान, स्वीडिश के वज़ीर-ए-आज़म और मालदीव के सदर समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात की। यूएई के अपने दौरे के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपका शुक्रिया दुबई तहरीर किया और कहा कि ये एक नतीजा ख़ैज़ COP28 सरबराही इजलास रहा है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर कल के लिए काम करते रहें। उन्होंने अपने सफ़र के तजुर्बे के बारे में एक वीडियो भी शेयर की।